19ஆம் ஆண்டில் முதல் ரேங்க் எல்கேஜி ஹர்ஷினி. நாம் யாரும் கரவொலியோடு கூட பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்துவோம். Followed by her UKG Dhanshika. UKG Dhanshika. She has earned the certificate for the academic performance. நியோராவை தொடர்ந்து ஹபிஷா ஸ்ரீ. Followed by her Usha of class 1. Jayalakshmi from class 2. Abhishek Guru from class 3. Shri Aradhana of class 4. Santosh from class 5. Lavanya of class 6. Karthika from class 7. Dinesh Jolly of class 8. Now Lavanya of class 6 is receiving the certificate. Parents, let me all cheer up the students. They are getting the prize for their academic performance. It's not an easy task to get this prize. இந்த வருஷத்திலே முதல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. நாம் யாவரும் கரங்களை தட்டி உங்களுடைய பிள்ளைகளை நாம் உற்சாகப்படுத்தி அவர்களை மகிழ்விப்போம். Followed by Dinesh Jolly, now Priyadarshini, she will receive the certificate. Now KC of class 9 is receiving the certificate for best academic. தொடர்ந்து கனிஷ்கா. Followed by her, Joel Johnson of class 9 is receiving the certificate from GEO sir. இந்த அகாடமிக் இயரில் 2018-19 ஆண்டில் இரண்டாவது ரேங்க் எடுத்த மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. Pavitra, she received the appreciation certificate, and now followed by her, Sabana, she is receiving the certificate. மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நாம் யாரும் கரவொலியோடு கூட அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவோம். ஒரு நாள் கூட லீவ் எடுக்காம எல்லா நாளும் தவறாமல் பள்ளிக்கு உற்சாகத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு கடந்து வந்த பிள்ளைகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. Tejaswini, Hannah, Shekisha, they receive their certificate. Reshik Rohini, கரங்களை தட்டி உற்சாகப்படுத்துவோம். and Suvi Kumaran of class 1. Followed by him, Ashmika of class 1 is receiving the certificate for best attendance. Next to her, Imam of class 3. Followed by him, Muhammad Miran of class 4. வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற சர்டிபிகேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பரிசு திங்கட்கிழமை வழங்கப்படும். Bala is receiving the certificate. Followed by Bala, Maripandi of class 6. கரங்களை தட்டி உற்சாகப்படுத்துவோம். And next to him, Kavya of class 7. அங்க பாருங்க. Followed by her, Vasanta Miller of class 8.
Last but not the least, Kanishka of class 10, she is receiving the certificate. 10ஆம் வகுப்பிலிருந்து கனிஷ்கா. Kavya, she is receiving the certificate and followed by her Gopika. Parents, please put your hands together. Please encourage the students. They have secured, among 870 students, they have secured first and second position in 870 மாணவர்கள் எழுதின மத்தியில் நம்முடைய பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் முதல் 3 இடத்தை பெற்றுள்ளார்கள். ஜூனியர் சீனியர் பிரிவில் எமது பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் John Vasant கரங்களை தட்டி உற்சாகப்படுத்துவோம். Next to him, Shifa of class 6, followed by her, Francia of class 6. They have attended a junior level exam. And followed by Ritika, she received, and Hasana Fatima of class 7. Followed by her, Muhammad Tahir of class 7. And Ketsi of class 9. Check winners. Hazana Fatima of class 7, Kartika from class 7, Revati from class 6, Kartika of class 7, followed by Kartika. Ruby Sanjana of class 7 is here. Khazana Fatima from class 7, They have secured the first and second position in the district and state level. கரங்களை தட்டி உற்சாகப்படுத்துவோம். மாவட்ட அளவிலும் மாநில அளவிலும். Now it's time to appreciate the sports achievers. கூட உற்சாகப்படுத்துவோமா? Maria Rosie of class 8 is receiving the certificate, followed by her Selvapriya from class 8, Ketsi of class 9, Sahana from class 9, Kanishka from class 10, Pavitra from class 10. The championship in cycle polo conducted at Trinalveli. Hamid Riaz of class 8, Joel Johnson from class 9, followed by him Vasudeva of class 9. Parents, put your hands together. Nagur These are Milan the achievers. from class 9, They have secured the position in district level cycle polo championship. Venkatesh from class 10, They have secured the second position in the state level. மாநிலத்தில் 2வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்கள். சஹானா from class 9 மாநிலத்தில் 2வது இடம். கரங்களை தட்டி உற்சாகப்படுத்துவோம். This competition held in Rajasthan. Next prize goes to Kanishka of class 10. பவித்ரா முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளனர். Next to her, Lavanya of class 6. ஸ்கூல் வைஸ் கேப்டன் The best captain in the school goes to Maria Rosie of class 8. Let me all put hands together. எல்லா மாணவிகளிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மரிய ரோசி கண்டனத்தாம் என்று சொல்லியே வேலேனில் பாட ஆமா வேலேனில் பாட ஆமா வேலேனில் பாட வந்தருள்வாயிரை மகனே வந்தருள்வாயிரை மகனே அந்த கால இந்த கால கதை கேட்க வந்திருக்கும் சபையோரே வணங்கி சொல்லியே வேலேனில் பாட ஆமா வேலேனில் பாட ஆமா வேலேனில் பாட வந்தருள்வாயிரை மகனே வந்தருள்வாயிரை மகனே. அண்ணன் இறைமனுக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டோம். அடுத்து யாருக்கு வணக்கம் சொல்ல போறோம்? நம்ம நிகழ்ச்சியை தலைமை தாங்க வந்திருக்கும் விழா தலைவர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம பள்ளி நிறுவனர்களுக்கு வணக்கம். மேலும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். வந்தனமய வந்தனா
ஜனம் எல்லாம் வந்தானோ வந்தானம் ஐயா வந்தானோ வந்த ஜனம் எல்லாம் வந்தானோ இங்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வாழ்த்து சொல்லிடுவோமா? சொல்லிடுவோம். நூறாண்டு காலம் வாழ்க, நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்க. நூறாண்டு காலம் வாழ்க, நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்க. தம்பி, நீ காலையில எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்ப? அட கடவுளே, நீ சேவலை பார்த்திருக்கியா? தங்கச்சி, நீ பார்த்திருக்கியாமா? ஓ, பார்த்திருக்கேனே. எப்ப பார்த்தேன் தெரியுமா? எங்க அப்பா கூட சிக்கன் வாங்க கடைக்கு போனப்ப கூண்டு அடைஞ்சு கிடந்தது. சேவலுக்காக ஒரு பாட்டை பாடிடுவோமா என்ன? ஆடிடுவோம். சேவலை பிடிச்சு கூண்டில் அடைச்சி கூவச் சொல்லுகிற உலகம், ஆமா கூவச் சொல்லுகிற உலகம். அது எப்படி கூமையா, அது எப்படி ஆடுமையா, அது எப்படி கூமையா, அது எப்படி ஆடுமையா. கொக்கரக்கோ 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 கொக்கரக்கோ. அந்த காலத்துல சேவல் கூவிதான் பொழுதே வெடிச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்ப எப்படி? செல்போன் மணியின் ஓசையை நான் கேட்டேன். ட்ரிங் 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 விதவிதமான ரிங்டோன் ஒலி கேட்டேன். துந்தானா 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 விதவிதமான ரிங்டோன் ஒலி கேட்டேன். அடடடா கும்கானா கும்கானா கும்கா, அடடடா கும்கானா கும்கானா கும்கா. செல்போன்ல தான் அலாரமே. ஆமா செல்போன்ல தான் அலாரமே. சரி சரி, எழுந்தாச்சு. அடுத்தது என்ன? புரியலதான். குளியல என்னன்னு அந்த காலத்துக்கு இந்த காலத்துக்கு வேறுபாடு இருக்கு. சொல்றேன் கேளு. சனி நீராடுன்னு சொன்னது யாரு? நம்ம அவை பாட்டி தான். நம்ம அவை பாட்டி தான். சரியா சொன்னங்கக்கா. அந்த காலத்துல வாரம் ஒரு முறை தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி சீயக்காய் போட்டு குளிச்சா உடம்புக்கு குளிர்ச்சி, முடியும் கருப்பாகுன்னு சொன்னா யாரு கேக்குறா? ஆமா யாரு கேக்குறா? இப்பதான் விதவிதமா கலர் கலரா வாசனையா சோப்பு ஷாம்பு கண்டிஷனர்னு என்னெல்லாமோ வந்திருக்கு. ஆமா ஆமா இப்பலாம் ஒரு சொட்டு ஷாம்பு போட்டா ஒரு குடும்பமே கொஞ்ச அளவுக்கு நல்லா இருப்பாங்க. நான் விளம்பரமாங்க. தரமான பொருட்களுக்கு நமக்கு எதுக்குப்பா விளம்பரம்? நம்ம விளம்பரத்தை பார்த்து ஏமாறக்கூடாது. ஆமா ஏமாறக்கூடாது, ஏமாறவும் மாட்டோம். வாரம் மறுமுறை என்னை குளிய அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். தினமும் ஷாம்பு தேய்ச்சி குளிப்பது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். சுலத்துக்கு வெள்ளை அடிச்சாங்க அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். தலைமுடிக்கு வண்ணம் அடிப்பது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். சாப்பாடு தான். நீ சாப்பாடுன்னு சொன்னானே எனக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு. உங்ககிட்ட சாப்பாடு இருந்தா கொடுங்க, சாப்பிடலாம். நானே 10 இட்லி தான் வச்சிருக்கேன். அது எனக்கே பத்தல. ஐயோ எனக்கு பசிக்குதே, எனக்கும் கொஞ்சம் கொடுப்பா. சரி சரி, உன் பசியை பாட்டாலே அடக்கிடலாம். அடக்கிடுவோமா? அடக்கிட்டா போச்சு. கல்யாண சமய சாதம், காய்கறிகளும் பிரமாதம். இது கௌரவ பிரசாதம், இதுவே உனக்கு போதும். ஆஹா 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 ஆஹா. இந்த மாதிரி விருந்து சாப்பிடணும்னு ரொம்ப நாளா ஆசை. ஆமா சாப்பாட்டுல எப்படி வேறுபடுறாங்க அந்த காலத்துல இந்த காலத்துலயோ? நீ மோட்டஞ்சி கம்பங்கரி அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். நீ சாவர்களுடைய சானது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். உடலே இருமை போல் இருந்தது அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். வாரே நந்தேனோடு சானது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். உணவே மருந்து, அப்பா மருந்தே
கஞ்சி பழங்கஞ்சி தான், அதுக்கு இணை எதுவுமே இல்ல. ஆமா, எதுவுமே இல்ல. பழைய சோறு பச்சை மிளகா, ஆஹா ஆஹா, பக்கத்து வீட்டு குழம்பு வாசம். ஓஹோ ஓஹோ, நமக்கு கிடைச்சதுல பகிர்ந்து சாப்பிட்டதுல ஒரு சோறுக்கே பாரு. அட அட அட, ஏத்திடுவோமா பாட்டா? பாடிடுவோம். ஒன்னா இருக்க கத்துக்கணும், அட உண்மைய சொன்னா ஒத்துக்கணும். ஒன்னா இருக்க கத்துக்கணும், அட உண்மைய சொன்னா ஒத்துக்கணும். காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க, கா கா கா, காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க, அதுக்கு கத்து கொடுத்தது யாருங்க? யாருங்க? எங்கிட்டு ஒண்ணா இருக்கிறது தனிமரம் தோப்பாகுமா? ஒரு மரம் இருந்தா கொஞ்சம் பழம் தான் கிடைக்கும், அதுவே தோப்பா இருந்தா கூட கூடயா இல்லலாம்ல. அட கூறுகட்ட குக்கரே, பண்ணாத நீ மக்கரே, கூட்டு குடும்பத்தோட சிறப்பு சொல்றதாண்டா அந்த பழமொழி. அப்படியா அண்ணன்? அந்த காலத்துல ஒரே வீட்டுல அம்மா அப்பா பாட்டி தாத்தா சித்தி சித்தப்பா மாமா அத்தன் ஒரே வீட்டுல ஒரே குடும்பமா சந்தோஷமா இருந்தாங்க. எப்படி? எங்க வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை லாலா, எங்க அன்பில் என்றும் இல்லை கேட்டிகை லாலா. இது போன்ற போச்சு போட்டமே ஆனந்த பூத்தோட்டம், அன்பின் ஆலயம், ஆனந்த பூத்தோட்டம், அன்பின் ஆலயம். அது மட்டுமா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்தாசையாவும் ஆனந்தமாவும் இருந்தாங்க. இப்பெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்களே ஸ்ட்ரெஸ். என்னது ட்ரெஸ்ஸா? ட்ரெஸ்ஸுனா துணி தானே. அடக்கடவுளே, அது ட்ரெஸ் இல்லடா, ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ்னா மன அழுத்தம். உனக்கு புரியறதுக்குள்ள எனக்கே ஸ்ட்ரெஸ் வந்துரும் போல இருக்கே. அந்த காலத்துல ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னே தெரியாது. அந்த காலத்துல வீடெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு, இது ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு, பல அன்பிகள் ஒன்றாகும் கோடு, இது ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு. ஆனா இப்ப அம்மா ஒரு ஊரிலே, அப்பா வேறு ஊரிலே, அண்ணன் தங்கை நாம மட்டும் அன்பில்லாத இடத்திலே, அண்ணன் தங்கை நாம மட்டும் அன்பில்லாத இடத்திலே. இப்படி தனித்தனியே இருக்கிறனாலதான் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நல்லது எது கெட்டது எது தெரியாம, சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் முடிவெடுக்க தெரியாம மனசோட அஞ்சு போயிடுறாங்க. ஆமா, மனசோட அஞ்சு போயிடுறாங்க. உதவின்னு யாரும் கேட்டா அதை காது கொடுத்து கேட்க கூட ஆளே இல்ல. என்ன மனுஷங்க? மனுஷங்கன்னா எப்படின்னு இருக்கணும் சொல்றேன் கேளு. மனிதன் மனிதன், எவன்தான் மனிதன்? மனிதன் மனிதன், எவன்தான் மனிதன்? வாழ்வோடு சத்து சத்து பிழைப்பவன் மனிதனா? வாழ்ந்த பின்னும் வேறு நாட்டில் இழப்பவன் மனிதனா? பிறருக்காக கண்ணீரும் உறவுக்காக சென்னீரும் சிந்தும் மனிதன் எவனோ அவனே மனிதன். தம்பி, மனுஷனா இருந்தா கஷ்டப்படுறவனுக்கு தம் வாழ முடிச்சு உதவியை செய்யணும். அது நம்ம பல கஷ்டத்துல இருந்து காப்பாத்தும். எப்படி? தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். கூட இருந்தே கூலி தரித்தால் கொடுத்தது காத்திருக்கும். செய்த தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். நூத்துல ஒரு வார்த்தை. அந்த காலத்துல பெரியவங்க தான தர்மம் செய்ய சொல்லி கொடுத்தாங்க. பிள்ளைங்களும் தாய் தந்தை சொல் கேட்டு வளர்ந்தாங்க. தாயும் சிறந்த கோவிலும் இல்லை, தந்தை சொல்லிக்க மந்திரம் இல்லை. தாயும் சிறந்த கோவிலும் இல்லை, தந்தை சொல்லிக்க மந்திரம் இல்லை. ஆயிரம் உறவின் பெருமைகள் இல்லை, அன்னை தந்தையே அன்பில் இல்லை. தாயிலும் சிறந்த கோவிலும் இல்லை, தந்தை சொல்லிக்க மந்திரம் இல்லை. ஆனா இப்ப அம்மா அப்பா வீட்டுல இல்லைன்னா யாரும் வீட்டில் இல்ல, தரவோட யாரும் இல்ல, விளையாட போட பிள்ளை தில்லானா. யாரும் தண்ட 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 தண்ட
டிஜிகா டிஜிகா தம்பி தங்கச்சிகளா ஓடி ஆடி விளையாடுங்க உடம்புக்கு நல்லது ஆனா செல்போன் கம்ப்யூட்டர்ல மட்டும் கேம் விளையாடாதீங்க புத்தியே மழுங்கிடும் ஆமா விளையாடாதீங்க புத்தியே மழுங்கிடும் அடேப்பா அந்த காலத்துல பாண்டி நொண்டி கபடின்னு எத்தனை விளையாட்டு விளையாடி இருக்காங்க அது மட்டுமா பொழுதுபோக்குக்காக பல நாட்டுப்புற கலைகளையும் வளர்த்தாங்க தெரியுமா அந்த காலத்துல தெருக்கூத்து நாடகம் பொம்மலாட்டம்னு எல்லோருக்கும் வாழ வழி கிடைச்சது. ஆனா இன்னைக்கு என்னாச்சு? சீரியல் பார்த்து சோம்பேறி ஆயிட்டாங்க ஆமா சோம்பேறி ஆயிட்டாங்க என் சோக கதையே தாய்க்குலமே ஆமா தாய்க்குலமே அத கேட்டாதான் கங்காதம்மா உங்க மனமே ஆமா உங்க மனமே சீரியல் பார்த்து சிரிக்கவே மறந்தாங்க
பாரு. என்னை கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். மரங்களிலே கிளை இருப்பதும் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். என்னை கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். மரங்களிலே கிளை இருப்பது கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். மேனி எங்கும் பச்சை குத்திய பூண்டாவ பாரு பாரு. மேனி எங்கும் பச்சை குத்திய பூண்டாவ பாரு. அதன் பசுமையெல்லாம் மாறப்போகுது யோசித்து பாரு. அதன் பசுமையெல்லாம் மாறப்போகுது யோசித்து பாரு. பாரு 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 எல்லாம் யோசித்து பாரு. என்னை கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். நாங்களிலே கிளை இருப்பது கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். காசுக்கு விற்க பார்க்கிற நீயும் சாலில் ஓட்ட ஓட்டு அடிவ சேர்க்கிற. ஒத்தையில காசுக்கு விற்க பார்க்குற, நீயும் மோசோனில் போட்டு போட்டு அடிவதற்குற. சிகரையில் குளிரில் நீயும் உறங்கி பார்க்கிற. சிகரை குளிரில் நீயும் உறங்கி பார்க்குற. வரப்போக்கும் கேட்ட மட்டும் வளர மறுக்கிற. ஆனா வரப்போக்கும் கேட்ட மட்டும் வளரம் படிக்கிற. சூதையனையும் கிடக்க உதிக்க செய்யாதே, அது நோய்க்கெல்லாம் அணிவேரா எது விடாதே. பாரு 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 நல்லா யோசித்து பாரு. என்னை கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். நாங்களிலே கிளை இருப்பது கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான்.
टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 लास्ट टिक टिक ना आए You were the shadow to my light. Did you feel another star? You fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the ground.
Temperate is correct. தைரியத்தோடு அதை Wow, what a now. மாணவருடைய மொழிகளிலே வண்டி ஏற்றுகிறார்கள். Now, 6ஆம் வகுப்பு மாணவன் Very good. எல்லாரும் சந்தோஷம். Are you happy today? Children, you all are very happy. I am also so happy. நான் சொற்பொழிவெல்லாம் ஆற்ற போகிறதில்ல. ஆங்கர் சொன்னாங்க ரெண்டே நிமிஷம் தான் பேச போகிறேன். கண்டிப்பாக நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணியே ஆகணும். என்னுடைய பேர் ஜோஷ்வா ராஜமணி. அவங்க சொன்னாங்க அம்பாசமுத்திரம் ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்கூலுடைய கரஸ்பாண்டன்ட். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் அசோசியேஷனுடைய தலைவராக இருக்கிறேன். இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நிறைய ஸ்கூல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு தான் போயிருக்கிறேன். ஆனால் இது ஒரு யூனிக்காக இருந்தது. என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம், எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அப்படி இந்த ஸ்டேஜில் உட்கார்ந்து அந்த மலையை பார்த்த காட்சி எந்த ஸ்கூல்லையும் பார்க்க முடியாது. அப்படி ஏதோ அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு இயற்கை அழகை பார்த்து ரசித்தேன். அடுத்ததாக ரவி சார், அவர் பேர் லட்சியகாந்தன். அவங்க பேர் லட்சியகாந்தன்னு கரெக்டாக தான் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த லட்சியகாந்தங்கிற பேர் ப்ரூஃப் ஆகிடுச்சு. அது எவ்வளோ தூரம் ஒரு பிரின்சிபாலுடைய பேர் வந்து பொருத்தம் அப்படிங்கிறாங்க. அதே போல் அருள் சார் அழகா பைக்கில் பின்னாடி உட்கார்ந்து செஞ்சீங்க. எவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்தாலும் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ரொம்ப திறமையாக காமிச்சிட்டீங்க. கோவாவிலிருந்து அருமையான ரவி சார் வந்து இந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் அடிக்கடி வந்து நிறைய என்ன செய்கிறாங்க, ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க. அதை பாராட்டுறேன். 2 ஆங்கர்ஸ் அவங்கள பாராட்டாமல் இருக்கவே முடியாது. விஜய் டிவி எல்லாம் தோற்றுருவாங்க போல இருக்கு. விஜய் டிவி, சீக்கிரம் டிவி எல்லாம் தோற்றுருவாங்க போல இருக்குது. அசத்துட்டீங்க. ஐ அப்ரிஷியேட் 2 ஆங்கர்ஸ். காட் பிளஸ் யூ. அடுத்ததாக இந்த எஜுகேஷன் வந்து ஒரு வித்தியாசமான எஜுகேஷன். என்னோட உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடிய எஜுகேஷன். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை எப்படி அவங்களால கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா, இவங்க ஹோல் ஃபேமிலி அவங்களுடைய வாழ்க்கையே இந்த கல்விக்காக அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க. இவங்க கை தட்டுங்க. ஹோல் ஃபேமிலி இந்த மாதிரி எந்த ஸ்கூலையும் பார்க்க முடியாது. எல்லாருமே கம்ப்ளீட்டா தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சு உங்களுடைய குழந்தைகளுக்காக கல்வி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதனால நிச்சயமா உங்க குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் சூப்பரா இருக்கும், ஒளிமயமா இருக்கும், பெஸ்டா இருக்கும். அதனால நீங்க பெற்றோர்கள் எல்லோருமே கொடுத்து வைத்தவர்கள். அடுத்தது இவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு இடம் ப்ரூஃப் ஆகுது. அவங்க டெடிகேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. எப்படின்னா எவ்வளவு சிட்டியில போய் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை, மதுரை. ஆனா இவங்க நார்த் இந்தியாவில் நிறைய அனுபவங்களை எல்லாம் பெற்று நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சென்னையோ மதுரையோ தென்காசியையோ செலக்ட் பண்ணாம இந்த கிராமத்தை செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. பாத்தீங்களா எப்படிப்பட்ட ஒரு அர்ப்பணிப்பு பார்த்துருக்கீங்க. ஒரு கிராமத்துல பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி டெவலப் பண்றது ஒரு பெரிய சாதனை. அதனால இந்த ஸ்கூலுக்கு ஜீவா அவார்டு கிடைச்சிருக்கு. அதாவது ஜீவா அவார்டுனா உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ரஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கூடம், டெவலப்பிங் ஸ்கூல், தி பெஸ்ட் டெவலப்பிங் ஸ்கூல் இன் 3 districts, திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட், தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட். காட் பிளஸ் யூ. இன்னும் சொல்லிட்டே இருக்கலாம் நிறைய. நான் ஆஃபன் ஸ்கூல் நடக்கும்போதெல்லாம் வர்றேன், வந்து நிறைய காரியங்களை பார்க்குறேன். அதே போல எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள். ரிடீமர் ஸ்கூல் எல்லா டீச்சர்ஸும் நான் பாராட்டுறேன். அதுபோல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பாராட்டுறேன். எல்லா பெற்றோர்களையும் பாராட்டுறேன். ஏன்னா பெற்றோர்களுடைய கோஆபரேஷன் இல்லாம இந்த ஃபங்க்ஷன் சிறப்பா நடக்கவே முடியாது. அதனால எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மேன்மேலும் இந்த பள்ளி வளரும். உங்களுடைய குழந்தைகள் பெரிய பெரிய ஆட்களா இருப்பாங்க. ஏன்னா என்னுடைய ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு 30 வருஷம் ஆகுது. என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அமெரிக்காவில் டாக்டர்ஸ், லண்டன்ல இன்ஜினியர்ஸ்,
ஆஸ்திரேலியா, துபாய், இன்னும் மெக்சிகோ, நான் போயிட்டே இருக்கேன். எல்லா கண்ட்ரிலையும் போய் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை சந்திச்சு, அதே மாதிரி இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள மாணவர்கள் என்ன செய்ய போறாங்க, உலகம் பூராவும் போய் கலக்க போறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க எல்லாம் எல்லா உலகத்தில் உள்ள அத்தனை நாடுகளுக்கும் போய் நீங்க கலக்க போறீங்க. உங்களை எல்லாம் வாழ்த்துகிறேன். Thank you so much. Thank you very much.